آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو شیطان تو تمہیں کسی بھی جگہ لے کر چلا جائے، تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے، مگر تھوڑے لوگ۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز ادا کر رہے ہیں کھلے میدان میں، آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے ان کے اوپر سایہ بن گیا، چھاؤں ان پر ہے، باقی آس پاس سب دھوپ ہے۔ آپ نے نماز ادا کی، کسی اور کے ساتھ ایسا ہو تو وہ سب اپنی اتنی بڑائی ظاہر کر دے کہ میرے ساتھ تو آج بڑی کرامت ہو گئی ہے۔ آسمان کا ٹکڑا صرف سایہ ہی نہیں بنا بلکہ اس سے آواز بھی آنے لگی۔ کیا آواز آنے لگی کہ اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں، میں نے تیری عبادت کو پسند کیا، میں نے آج سے تجھ پر جتنے حرام تھے سب حلال کر دیا، جو کچھ بھی تیرے لیے حرام تھے ساری چیزیں میں نے حلال کر دیا، تیرے لیے شراب حلال ہو گئی، عورتیں سب حلال ہو گئی۔ یہ اس ابر کے ٹکڑے سے آواز آئی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فوراً نماز کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آواز میرے رب ذوالجلال کی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ جو چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حرام ہو گئی ہو، عبد القادر کے لیے وہ کیسے حلال ہو سکتی؟ اور قیامت تک کے لیے کوئی حلال نہیں کر سکے گا۔ یہ جواب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہے۔ جھوٹے 2 نمبر پیر اپنے لیے بہت ساری چیزیں حلال کر لیتے اور وہ کہتے ہمارا معاملہ الگ ہے۔ تمہارا معاملہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ نمازیں معاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ۔ پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا نہیں ہم تو کعبے میں پڑھتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے۔ تو کھانا یوں کیوں کھاتے ہو؟ کھانا یہاں کیوں کھاتے ہو؟ سوتے یہاں کیوں ہو؟ یہ ان کے ایسے پیروں کے لیے جو نماز کعبے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، مدینے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، 2 دن کھانا دینا بند کر دو ان کو۔ کہو حضرت آپ جب نماز کے لیے مکہ جائیں وہیں سے کھجور کھا کے آ جائیں، زمزم پی کر کے آ جائیں، کھانا وہیں کھا کر کے آ جائیں۔ میرے عزیزوں، مجھے ایک بھی ایسی روایت بتا دو کہ ہمارے اتنے بڑے اکابر اولیاء کاملین میں کسی نے نماز قضا کی ہو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، کبھی ان کی ایک نماز قضا کیا انہوں نے جان بوجھ کر؟ یا اپنے کسی مرید سے کہا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو میں تجھے بخشوا دوں گا، معاف کرا دوں گا؟ مجھے ایک روایت ایسی بتا دو۔ جب وہ پیران پیر ہو کر، بڑے ولی ہو کر، کبھی انہوں نے ایسا اعلان نہیں کیا، تو پھر یہ حرام حلال سب استعمال کرنے والے 2 نمبر کے جعلی پیر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو نماز نہ بھی پڑھے تو میں تجھے معاف کرا دوں گا، میں ہوں نا تیرے پیچھے؟ بہت سارے مرید اسی بات میں ہیں، پیر صاحب بخشوا دیں گے، کہاں بخشوائیں گے؟ وہ خود جہنم میں جا رہے ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آواز سنتے ہیں تو جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ میرے خدا کی ہو ہی نہیں سکتی، میرے رب کی طرف سے نہیں ہو سکتی یہ چیز، یہ تو ابلیس ہے، شیطان ہی ہے جو مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ بادل کا سایہ جو تھا وہ دھواں بن کے چلا گیا۔ شیطان اتنا بھی کر سکتا ہے، اندازہ کرو، وہ آسمان پر ابر بن کر کے تمہارے اوپر چھاؤں لا سکتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوا نا۔ وہ ہوا ہو گیا، دھواں ہو کر کے ختم ہو گیا، اور پھر ابلیس لعین سامنے آیا، کہا پہچان لیا تو نے عبد القادر؟ تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے تو، اور تیرے علم نے تجھے آج بچا لیا، اگر تو عالم دین نہیں ہوتا تو میں تجھے گمراہ کر دیتا۔ اب سنو، سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اے ابلیس لعین، تو دوبارہ مجھے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا۔ وہی رب تعالیٰ فرماتا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم تو شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمیں بچایا ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر میں یہ عرض کیا تھا شروع میں
मुफस्सिर शहीर हज़रत हकीमुल उम्मत अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इसको बयान फरमाया कि हम कुरान पढ़ने के वक्त औज़ु बिल्लाह क्यों पढ़ते हैं, ताउज़, जिसका मतलब होता है ना मैं पनाह मांगता हूँ, ऐ अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूँ। किससे? शैतान मरदूद से। हम हमेशा पनाह मांगे। और आप तो ये सोचते होंगे कि सिर्फ कुरान पढ़ने के वक्त ताउज़ पढ़ना चाहिए, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी जिंदगी में अमलियात भी बताए हैं कि ताउज़ पढ़ो आप। जब जब आपको गुनाहों की ख्वाहिश होने लग जाए और अपने आप को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हो तो औज़ु बिल्लाह की कसरत शुरू कर दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने लग जाओ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि मैं सबसे ज्यादा ताउज़ पढ़ता हूँ। गुस्से से भी बचोगे, बहुत सारी ऐसी खुरापात जो तुम्हारी नेकियों को तबाह करती हैं उनसे भी बचोगे, क्योंकि ये सब शैतान के हमले हैं। और जो ताउज़ पढ़ा, औज़ु बिल्लाह पढ़ा, उसके साथ होगा क्या? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आप अल्लाह से डायरेक्ट पनाह मांग रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में डायरेक्ट पनाह मांग रहे हैं कि अल्लाह तू खुद बचा ले मुझको, तू खुद बचा ले। उसको उन्होंने एक मिसाल से, मुफस्सिर शहीर ने एक मिसाल से यूं बयान किया। कभी आपने अपने किसी साथी के बड़े घर या विजिट किया, कभी मुलाकात के लिए, या चलें किसी ऐसे के घर जाना था जिसके घर के चौखट के बाहर कुत्ता बैठा रहता है, पाला हुआ हो या फिर ऐसे ही रोटी डालने पर भी पल गया हुआ हो। आप देखे होंगे, आप अपने करीबी अजीज के घर जा रहे हैं और घर के करीब पहुंचे हैं, दरवाजे के पास कुत्ता बैठा हुआ है, भौंक रहा है, आने नहीं देता। आपने बचने की बहुत कोशिश की, कभी इधर से कभी उधर से, लेकिन कुत्ता बड़ा डेंजर है, वो वहां भौंकने लग जाता है। फिर आप क्या करेंगे? लकड़ी भी उठाए, पत्थर भी उठाए, लेकिन वो ताकतवर था, किसी और जगह से हमला कर देता। तो आपने आवाज लगाई अपने दोस्त को ही, कहा कि भाई बाहर आ जाओ जरा, तुम अपने कुत्ते को संभालो, मुझे अंदर आने नहीं दे रहा है। तो ये एक दुनिया की मिसाल है तकरीब फहम के लिए। वो आया, कुत्ता उसे जानता है, कुत्ते से उसने तुमको अलग कर दिया और दरवाजा खुला, अंदर चले गए। तो ये तो एक दुनियावी एक तकरीब फ़हम के लिए बताया गया, बिला तशबीह बिला तमसील। अल्लाह की बारगाह में हम ना कोई मिसाल दे सकते, ना कोई तशबीह। मुफस्सिर शहीर अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शैतान ये एक ऐसा कुत्ता है जो छोड़ा गया है, वो मरदूद है। अल्लाह से उसने चैलेंज किया और उसके रास्ते पर आने वालों के लिए, बहकाने के लिए उसके रास्ते पर बैठने का वादा किया है। लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा और जो इस रास्ते से गुजरेगा, कभी उसके सामने से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, मैं आकर उसे बहकाऊंगा। यह 8वें पारे में आयत है, शैतान ने अल्लाह से यूं कहा है। तो आप जाहिर सी बात है उसके दरबार तक पहुंचने में यही कुत्ता हावी हो जाता है, हाइल हो जाता है, दरमियान में आता है। क्या करें हम इससे, कैसे बचें? तो इसीलिए हुक्म हुआ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कि तुम अपने तरीके से जितनी भी कोशिशें करोगे इससे बचने की, ये किसी न किसी रास्ते से फिर आ जाएगा। तो डायरेक्ट उसके मालिक से कहो जो उसने उसको भी पैदा किया, अऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं, ऐ अल्लाह मैं तेरे बारगाह में इल्तिजा करता हूं कि इस इब्लीस से लईन के शरारतों से तू मुझे बचा ले। और अल्लाह जिसकी हिफाजत पे आ जाए फिर शैतान का दाव उस पर नहीं चल सकेगा। यही कुरान में भी अल्लाह फरमा रहा है, वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे साथ ना होती तो तुम तो शैतान के पीछे लग जाते। है मेरे अजीजों, यहां पर यह फख्र की भी बात है, गर्व की बात है कि आज तुम इस्लाम में हो और अहले सुन्नत व जमात में हो। अल्लाह ने अपनी और अपने हबीब और महबूबों की मोहब्बत तुम्हारे सीने में रखा। या अल्लाह का फजल और उसकी रहमत नहीं है तो और क्या है? अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ फजल का मामला किया, तुम्हारे साथ रहमत का मामला किया, वरना तुम भी शैतान के पीछे लगे रहते। जो लोग शैतान के पीछे उसके रास्तों पर आज हैं, इसका मतलब है वो फजले खुदा से महरूम है,
रहमत इलाही से महरूम हैं, उन्हें अल्लाह का फजल और उसकी रहमत नहीं मिली, जो शैतान के पीछे लग गए। और जो वहां से छुटकारा हासिल करके उसके दरबार में पहुंच गए, इसका मतलब है कि अल्लाह का फजल इन्हें मिल गया, अल्लाह की रहमत तुम्हें मिल गई। आप ये सोचते होंगे ना, बार बार तो ये हमने तकरीरों में सुना है, अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत, होती क्या है ये? इसको फील कैसे करेंगे? मेरे अजीजों, यहाँ मस्जिद में बैठकर फील करो, महसूस करो, ये जो तुम अब तक बैठे हुए हो, ये अल्लाह का फजल ही है जो तुम्हें बिठाया, उसकी रहमत ही है। कुरान कह रहा है अगर तुम्हारे साथ वो फजल और रहमत का मामला ना करे तो तुम शैतान के पीछे लग जाओ, वो तुम्हें यूं भगा ले जाएगा।